हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मैं भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। हमर जो टाइम टेबल काली हमें करिथिलु, टाइम टेबल अनुसार आज हमर ओडिया पेडागोजी रो यूनिट 2 बोथ पेपर 1 और पेपर 2 जो माने भी देबे सेमानक पई हमें आज कंप्लीट एमसीक्यू डिस्कशन करिबा, जोटा कि हमर 75 पाखा पाखी एमसीक्यू आज हमें डिस्कशन करिबा। तो एटा होची हमर ओडिया पेडागोजी रो जो आपनकर रहिला इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, जोटा कि हमर तात्विक पठन, व्यापक पठन, गद्य शिक्षादान, पद्य शिक्षादान, अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान, एहारी उपरे ए क्वेश्चन गुडिक सब रहिबो। तो फ्रेंड्स, एबे हमें स्टार्ट करिबा। शिक्षण पाई साधारणतः केतोटी सोपान अनुसरण करा जाय। जेते बेले भी आपण टीचिंग दियंती, जेते बेले भी आपण क्लासरूम रे क्लास नियंती, आपण प्रति क्लास रे केतोटी सोपान देई गति करंती। आपणकर उपक्रम, उपस्थापन एंड आपणकर प्रयोग बा मूल्यांकन केतोटी सोपान हैला आपणकर तीनोटी सोपान देकी आपण गति करंती। तो आपणकर एठी आंसर केटा हे जिवो आपणकर प्रथमटा 3, प्रथमटा हे गला 3। देन देखिबा उपक्रम सोपान शेषरे शिक्षक बा शिक्षयित्री कौन करंती। उपक्रम सोपान शेषरे उपस्थापन, मूल्यांकन, उद्देश्य ज्ञापन, लब्ध ज्ञान परीक्षा। तो फ्रेंड्स, उपक्रम सोपान रे आपण प्रथमे जायकी कोन करंती। आपण प्रथमे श्रेणी प्रकोष्ठर परिष्कार परिच्छन्नता प्रति ध्यान देला परे आपण कोन करंती। आपण प्रथमे जेहेतु सब पिला माने किए केओ परिवेश रु आसीचंती, तांकर पाठ पढ़ा प्रति मन ठीक अछि कि नाही, तो से माइंड को तांकर पाठ पढ़ार केंद्र को आनिबा पई आपण प्रथमे मोटिवेशनल वर्क करंती कि नाही, तो सक्रियात्मक कार्य करंती। तो ए जो ता परे सक्रियात्मक कार्य परे आपणकर जो दल गठन कि दलपति निर्वाचन सब कार्य रहिला, एई स्टेज रे ही आपण आपणकर उद्देश्यटी को ज्ञापन करिथांती। कोन करथांती? उद्देश्य ज्ञापन करिथांती। तापर देखिबा शिक्षार्थी मानकर केउ ज्ञान को आधार करी विषय प्रवेश करा जाय। विषय प्रवेश लिखन ज्ञान, पूर्व ज्ञान, पठन ज्ञान, बोध शक्ति। तो फ्रेंड्स, आपण माननको मु कहि रखे हमर फास्ट आमे सीडीपी रे गोटे मॉक टेस्ट करथिलु एंड सोशल स्टडी रे मॉक टेस्ट 2 आमे आनिथिलु एंड आज हमर ओडिया पेडागोजी आमे करूछु। तो एटा हेची हमर रिवीजन क्लास रो एटा होची मॉक टेस्ट 3। जेहेतु ए जो यूनिट 2 टा आगु आमे बहुत थर डिस्कशन करिचु, तो सेथि पई एटा होची हमर गोटे कंप्लीट मॉक टेस्ट 75 एमसीक्यू रो मॉक टेस्ट। तो शिक्षार्थी मानकर केउ ज्ञान को आधार करी विषय प्रवेश करा जाय। विषय को प्रवेश आपण को स्टेज रे करंती, उपक्रम स्टेज रे करंती। तो आपण सेठी पिला को जो क्वेश्चन पचारि थांती, तो सेटा आपणकर लिखन ज्ञान ना पूर्व ज्ञान, पठन ज्ञान ना बोध शक्ति। तो आपणकर पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न पचारि थांती आपण उपक्रम स्टेज रे, पचारि की पिलांकर विषय को आपण प्रवेश करंती। शिक्षार्थी मानक मनरे नूतन पाठ प्रति कौतूहल और आग्रह सृष्टि करिबा शिक्षणर केउ सोपान अंतर्गत। नूतन पाठ प्रति जो कौतूहल जो मु टिके आगु आपन को कहिली, आपण उपक्रम स्टेज रे पिलांक पई जो मोटिवेशनल वर्क करंती, तो को स्टेज रे करंती? उपस्थापन, मूल्यांकन, उपक्रम, लब्ध ज्ञान परीक्षा कोउटी करंती आपण? उपक्रम, उपक्रम। तापर देखिबा फ्रेंड्स, तो आपण मानको कहि रखे जो माने भी मो चैनल ले नुआ अछंती, नुआ आज देखुचंती, जदि आपन पाखरे टाइम अछि ताले आपण माने ए जो ओडिया पेडागोजी रो जो यूनिट 2 टी रहिची ता ऊपर कंप्लीट थ्योरी क्लास, इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग एंड आपणकर गद्य शिक्षादान, पद्य शिक्षादान, व्याकरण शिक्षादान सब ऊपर कंप्लीट थ्योरी क्लास मोर अछि। जदि आपण माने चाहिबे मो चैनल न पाइबे ताले मते कमेंट कले मु आपनको ओडिया पेडागोजी रो लिंक टी आपनको दे देबी। तो निम्न प्राथमिक स्तर रे पठन करा जायथिबा भाषाटी कोन? राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा, विदेशी भाषा। तो छोट श्रेणी रे निम्न प्राथमिक रे मातृभाषा। तापरे देखिबा फ्रेंड्स,
କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡେ? ଲିଖନ, ପଠନ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ। ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଆପଣ ପଢିକି ହିଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପଠନ କେତେ ପ୍ରକାରର? ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନଟା କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପଢିଥାନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଯୋଉ ପଠନ କରିକି ସେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପଠନ ରହିଲା ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ସେଟା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ରୁଚି ପାଇଁ ପଢିଥାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପଠନ ଆସିବ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ବୋଲି ଜାଣିନେବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ହେଲା କି କାହାଣୀ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସେମାନେ ପଢନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ସେଠି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପଢିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପଠନ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଠନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ? ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ, ବହି ଦେଖି ଲେଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବହି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କେଉଁ ପଠନ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି କି ନାହିଁ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ପଠନ ନା ନିରବ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ? ଆପଣ ବୋଧ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ଗଭୀର ପଠନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଆଉ କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଗଭୀର ପଠନ? ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଆଦୌ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ପୁସ୍ତକ ପଠନ। ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନକୁ ଗଭୀର ପଠନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଗଭୀର ପଠନ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନଟା ସବୁବେଳେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଠନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପଠନର ବିକାଶ, ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଲିଖନର ବିକାଶ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପୁସ୍ତକ ପଢି ଯେଉଁ ପଠନରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରାଯାଏ ତାକୁ କେଉଁ ପଠନ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଆନନ୍ଦ ଥିବ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଲେଖିବେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଦିନ ବି ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ଯୋଉ 8ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ କରିବି ତାର ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହବ। ଯୋଉମାନେ ବି ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁ ପଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସେଇ ଆନନ୍ଦ କଥା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆନନ୍ଦ କଥା ଆସିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଉତ୍ତମ ପଠନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ, ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ, ବ୍ୟାକରଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲିଖନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପଠନ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ନାଟକ ପ୍ରଭୃତି ପଠନ କରିବା କେଉଁ ପଠନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ?
ଆପଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ କବିତା ନାଟକ ଜଣେ ପଢୁଛି ମାନେ ତା ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା କୋଉ ପଠନ ହେଲା? ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପଠନ କରାଯାଇଥିବା ଭାଷାଟି କଣ? ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ତାର ମାତୃଭାଷା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ପଠନରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୁଏ? ପଠନ, ଲିଖନ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାର ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ। ପ ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଆସିଲାକୁ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାରର ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ଲିପିର ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ with MCQ and ବିଶେଷ୍ୟର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ with MCQ ବିଶେଷଣ ଅବ୍ୟୟ ସର୍ବନାମ ସବୁର ଥିଓରି and MCQ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ମତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ପ ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ଆପଣ ନିଜେ କହିପାରିବେ। ଆପଣ ପାଟିରେ ପ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଦାୟୀ ହେଲା? ମୁଖ ନା ନାସିକା? ଅଷ୍ଟ ନା କଣ୍ଠ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ କହୁଛନ୍ତି ପ ଫ ବ ଏ ଯୋଉ କହିଲେ କୋଉଟା ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ। ଅଷ୍ଟ। ନ୍ୟ ମୁଦ୍ରଣ ଦନ୍ତେନ ମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ? ନାସିକା, ମୁଖ, ଅଷ୍ଟ, କଣ୍ଠ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟ ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କୋଉଠି ଆସୁଛି? ନାସିକା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ? କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ଛବି ପଦ୍ଧତି, ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ବାକ୍ୟ ପଠନ ପଦ୍ଧତି। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଢିବେ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପଢିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଠନ ପଦ୍ଧତିରେ ଅକ୍ଷର ବଦଳରେ ଶବ୍ଦ ପଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ଛବି ପଦ୍ଧତି, ବାକ୍ୟ ପଠନ ପଦ୍ଧତି, ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ତ ଅକ୍ଷର ବଦଳରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ପଠନ କଥା କୁହାଗଲା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ବାକ୍ୟ ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ? ବ୍ୟାପକ ପଠନର ବିକାଶ। ବ୍ୟାପକ ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛପା ଅକ୍ଷର ପଢିବାକୁ ଦେବେ। ପିଲାର ବହିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିବାକୁ ଦେବେ। ବହି ବାରମ୍ବାର ପଢି ଲେଖିବ। ପିଲାଙ୍କ ରୁଚି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଲେଖା ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ତ ପିଲାଙ୍କ ରୁଚି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଲେଖା ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଆନନ୍ଦ କଥା କହିଲା। ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବାକ୍ୟରୁ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବ, ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢି ଚିହ୍ନିବ, ଛବିରୁ ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବ। ତ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି କଥା ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଲା, ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢି ଚିହ୍ନିବ। ବର୍ଣ୍ଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୀରବ ପଠନ ବେଳେ ପାଠକ କଣ କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନୀରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ନକରି ମନେ ମନେ ପଢେ, ଦେଖି ଦେଖି ପଢେ, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ପଢେ, ବଡ ପାଟିରେ ପଢି ପରେ ମନେ ପକାଏ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ଉଚ୍ଚାରଣ ନକରି ମନେ ମନେ ପଢେ। ମନେ ମନେ ପଢେ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବାଧକ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ସୋପାନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ବୋଧଜ୍ଞାନ କରାଯାଇଥାଏ? ଉପସ୍ଥାପନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଉପକ୍ରମ, ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନୀରବ ପଠନ, ଭାବ ଗ୍ରହଣ,
सौंदर्य चित्रण उच्च पठन। तो फ्रेंड्स आपणकर पद्य कथा कहला माने सौंदर्य चित्रण। साहित्यर केउं विभाग रुचिबोध और सौंदर्य चेतना को मार्जित करे? गद्य, अतिरिक्त साहित्य, नाटक, पद्य। तो आपणकर रुचिबोध आ सौंदर्य कथा आसिला माने पद्य। कविताटी को पिला माने भल भाबे बुझिबा पाई शिक्षक शिक्षयित्री माने काहा उपरे गुरुत्व देबे? कविताटी को भल भाबरे बुझिबा पाई भल भाबरे पिलाटी बुझिब। नाटकीयता, नीरव पठन, उत्तम आवृत्ति, कष्ट शब्द गुडी को बुझाइबा। तो एटा कोन कहिछि कविताटी को पिला माने भल भाबरे बुझिबे। तो आपणकर हला नीरव पठन। तापर देखिबा फ्रेंड्स गद्य पाठ शिक्षादान शिक्षणर केउं कार्यटी पद्य शिक्षादान समय रे करा जाए नाही? गद्य पाठ शिक्षादान शिक्षणर जो कामटा होउथबो जेटा कि पद्य शिक्षादान रो होउ नथबो। तो आपणकर होची पद्य शिक्षादान रे उच्च पठन हैला, नीरव पठन हैला, भाव उन्मोचन भी हैला, किंतु शब्द काठिन्य दूरीकरण बा शब्दानुशीलन हुए नाही। तापरे फ्रेंड्स देखिबा आपणकर पद्य शिक्षादान रे केउं कार्यटी करा गले कवितार भावबोध तथा सौंदर्य उपलब्धि रे बाधा सृष्टि हुए। बाधा सृष्टि हुए आपणकर शब्द काठिन्य दूरीकरण। तापरे देखिबा साहित्यर केउं विभाग रे पठितांशर विशद व्याख्या करा जाए नाही? को विभाग रे? पद्य, गद्य, व्याकरण, अतिरिक्त साहित्य। तो अतिरिक्त साहित्य रे विशद व्याख्या करा जाए नाही। अतिरिक्त साहित्य पाठदान बेले शिक्षक केउं कार्यटी करिवार आवश्यकता नथाए? नीरव पठन, उच्च पठन, शब्द काठिन्य दूरीकरण, लब्ध ज्ञान परिमापक, प्रश्नावली। तो आपणकर शब्द काठिन्य दूरीकरण। एठी शब्द काठिन्य दूरीकरण रो आदौ भी आवश्यकता नाही, किंतु बेले बेले कहा जाउची जोटा निहाती पिला माने बुझी न पारिबे खाली तार अर्थटा बुझेई दिया जिवो, किंतु गद्य भलिया शब्दानुशीलन कि शब्द काठिन्य दूरीकरण रो आवश्यकता नाही। साहित्यर केउं विभाग शिक्षादान शिक्षण रे प्रत्येक कठिन शब्दर स्पष्टीकरण और शब्दानुशीलन करिथांती? आपणकर कोउठी शब्द काठिन्य दूरीकरण बा शब्द स्पष्टीकरण बा शब्दानुशीलन आपणकर पद्य बा अतिरिक्त साहित्य रे हुए नाही कि व्याकरण रे हुए नाही? कोउठी हुए? गद्य रे हुए। गद्य रे हुए। तापरे देखिबा लिखन काहाकू कहंती? अन्यर लेखा को देखि लेखिबा, बहिरु पढ़ी लेखिबा, अन्य माने बुझिला परी भाषा रे गोल करी लेखिबा, यथेष्ट समय नेई सुंदर लेखिबा। अन्य माने बुझिला परी भाषा रे गोल करी लेखिबा। तापरे देखिबा फ्रेंड्स केउं कथाटी लेखारे रहिबा उचित नुहे? नुआ विचार, नुआ कल्पना, तथ्यर अवतारणा, लेखारे जटिलता। तो फ्रेंड्स आपणकर लेखारे जटिलता। केउं दक्षतार विकास पाई शिशु को ता हाथ और आंगुलीर सूक्ष्म मांसपेशीर नियंत्रण पाई तालीम देबा उचित? पठन, श्रवण, लिखन, कथन। तो फ्रेंड्स आपणकर कोउटा हबो? लिखन। तापरे फ्रेंड्स देखिबा केउं जुक्तिटी ठीक को दुर्बलता दूर करा जाई पारिबनी? पिलांको दुर्बलता तांको रक्तरे मिसिछि, पिलांको मध्यरे थिबा भिन्नता तांको सामर्थ्य कौनसीटी नुहे। तो आपणकर जो इंडिविजुअल डिफरेंस विषय रे सीडीपी रे मो थ्योरी क्लास करिथिली, जो व्यक्तिगत तारतम्य व्यक्तिगत भिन्नता जो आसुची प्रति पिलांको भितरे भिन्नता रहुची सेटा तांकर सामर्थ्य, पिलांको मध्यरे थिबा भिन्नता तांको सामर्थ्य। लिखन पाई साधारणतः केतोटी पद्धति अनुसरण करा जाय? लिखन पाई
ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ପାଞ୍ଚଟି, ଛଅଟି। ତ କେତୋଟି फ्रेंड्स? ଏଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି। କେଉଁ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିଟି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଧାଡିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଦେଖି କୋଉଠି ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ରଚନା। ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ରେଖାକୃତି, ବର୍ଗାକାର, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର, ତ୍ରିଭୁଜାକାର। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର। ଲିଖନ ଶିଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ? ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ, ପ୍ରାକ୍ କଥନ, ପ୍ରାକ୍ ପଠନ, ପ୍ରାକ୍ ଶ୍ରବଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ। ଲିଖନ ଶିଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଧରି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଚକ୍ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଭାଙ୍ଗିବା, କାନରେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିବା, ଫୁଲ ବା ପତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ସଜାଇବା। ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଟା ହବ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର? ଫୁଲ ବା ପତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ସଜାଇବା। ଯେହେତୁ ଲେଖା ବି ଧାଡିରେ ଲେଖିବ ତ ଧାଡିରେ ସଜେଇବା ଶିଖିବା ତାର ଦରକାର। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦିଆଯିବ? 5 ମିନିଟ, 10 ମିନିଟ, 20 ମିନିଟ, 30 ମିନିଟ। ତ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ରମ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ, ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ, ଯୋଉଟା 40 ମିନିଟିଆ କ୍ଲାସ ଯିଏ ନଉଥିବେ 40 ମିନିଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମର ଭାଗ କରାହେଇଛି 5 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ରମ, 30 ମିନିଟ ଉପସ୍ଥାପନ, କେତେ ହେଲା 35, ଆଉ 5 ମିନିଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା 30 ମିନିଟ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କଣ? ପ୍ରୟୋଗ, ଉପସ୍ଥାପନ, ଉପକ୍ରମ, ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ? ଉପକ୍ରମ। ଦେନ୍ फ्रेंड्स ଦେଖିବା TLM ର ପୁରା ନାମ କଣ? टीचर लर्निंग मटेरियल्स, टीचर लेवल मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्नर मटेरियल्स। जोटा कि आपण माने समस्त जानि चंती टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। देन फ्रेंड्स देखिबा प्रयोग सोपानर उद्देश्य कौन? विषयटी को आरंभ करिबा, विषयटी को सुंदर भावे उपस्थापना करिबा, विषय संपर्कित व्याख्या प्रदान करिबा, केते दूर पिला माने पाठ बुझिले जानिबा। तो आपणकर जेहेतु कौन कहिछि प्रयोग कथा कहिछि, प्रयोग कराजि, प्रयोगटा कोउठी पिला माने केते पाठ बुझिले जानिबा। निम्नलिखित केउटी कविता पाठर उद्देश्य? कठिन शब्द को बुझिबा, कठिन शब्द को नहीं वाक्य गठन करिबा, विराम चिन्हर व्यवहार करिबा, पाठरू आनंद उपलब्धि करिबा। तो आपणकर पाठरू आनंद उपलब्धि करिवे केतेबेले जेतेबेले आपण कविता पाठ करूथिबे कि नाही। कवितार शिक्षादान रे केउ कार्यटी अति गुरुत्वपूर्ण? कवि परिचय, शिक्षकଙ୍କ आवृत्ति, भावर रसबोध एवं भाव उन्मोचन, पिला मानଙ୍କ द्वारा आवृत्ति। तो भावर रसबोध और भाव उन्मोचन एटा कविता शिक्षादान रे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। रचना केते प्रकार फ्रेंड्स? रचना आपणकर मुक्त रचना एंड आपणकर सूचनात्मक रचना, जो थिरे आपण खाली जिबे पिला को किछि कहिबेनी, खाली कहिबे जे तू आम विद्यालय विषय रे गोटे रचना लेख। एटी आपण तो किछि सूचना देलेनी, तो सिया कोन कला तार मुक्त भाବରେ रचना लेखि गला। किंतु आपण जाके जेतेबेले देबे विद्यालय, खेल पड़िया, बगीचा, श्रेणी प्रकोष्ठ, छात्र छात्री, मध्याह्न भोजन, तो एई जो सूचना गुडी को आपण देईकी ताको रचना लेखिबा को कहिबे सेटा होची आपणकर सूचनात्मक रचना लिखन। तो रचना केते प्रकार हैला फ्रेंड्स? 2 प्रकार। जेउ रचना लेखिबा पई कोनोसी सूचना न थाए ताको कोन कहा जाय? एबे कहली कि नहीं, तो सूचना नथिले मुक्त रचना, सूचना थिले सूचनात्मक रचना।
ଯେଉଁ ରଚନା ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଏବେ କହିଲି କଣ ହବ? ସୂଚନାତ୍ମକ ରଚନା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ ଠିକ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବେ ରିଲେଟେଡ ଶବ୍ଦ ସେଥିରୁ ସିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଲେ ଆକାଶ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ତ ଆକୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ସମାନ ଟାଇପ ରେ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେବେ ଆକାଶ, ଜଙ୍ଗଲ, ଠେକୁଆ, ଜହ୍ନ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ରିଲେଟେଡ ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବେ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ ଆମର ଅଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ବୈୟାକରଣିକଙ୍କ ନାମ କଣ? ପତଞ୍ଜଳି, ସ୍ଫଟାୟନ, ମାଣବକ, ପାଣିନି। ତ ଆମର ସର୍ବ ପ୍ରାଚୀନ ସବୁଠୁ ପୁରାତନ କିଏ ହେଲେ? ପାଣିନି। ତାପରେ ଦେଖିବା କାହାକୁ ଭାଷା ବିଶ୍ଳେଷକ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଏ? ଭାଷାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କୋଉଟା? ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟାକରଣ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ବ୍ୟାକରଣ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଲିଖନର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ହେଲା ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ ନା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ ନା ଠିକ ଶୁଣି ଲେଖିପାରିବେ ନା ପିଲା ନିଜ ମନକୁ ରଚନା ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନିଜ ମନକୁ ରଚନା ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନିଜେ ଲେଖି ପାରୁଥିବ ସେଇଟା ପିଲାର ଲିଖନର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉଠି? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖିବା, ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା, ବାରମ୍ବାର କଟାକଟି କରି ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖିବେ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନାହିଁ। ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବେ, ଏଟା ବି ହବନି। ବାରମ୍ବାର କଟାକଟି କରି ଲେଖିବେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ବୈଦିକ, ପାଣିନି, ବ୍ୟାବହାରିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ହଉଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରଟି କୁହାଯାଏ? ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ୱେରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଭିଭିଡଲି ବୁଝେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଗୋଟେ ଆରୋହ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବରୋହ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ବହି ଧରିକି ଯିବେ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢେଇ ଦେବେ, ପିଲା ଯଦି କିଛି ପଚାରିଲା କହିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସରିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୂତ୍ର ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆରୋହ। ଏଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ପିଲାକୁ ଆପଣ ଘୋଷିକି ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ପିଲାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କହିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅବରୋହ। ତ ଆରୋହ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତ ସେଠି ପିଲାକୁ ସନ୍ଧି କଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଦୌ ବି ପୁରା ହେଇନାହିଁ। ଏଇଗୁଡା ଖାଲି କୁହାଗଲା, ପିଲା ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ସନ୍ଧିକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ। କିନ୍ତୁ ଯେଠି ତାକୁ କୁହାଯିବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କାହାକୁ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଅ ପ୍ଲସ ଅ ପ୍ଲସ ଆ, ଇ ପ୍ଲସ ଇ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ତାକୁ ଯୋଉ ମୁଖସ୍ଥ କରତେ କୁହାଯିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କୋଉଟା? ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ। ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ ଯୋଉଟା ପିଲାକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଏ। ତ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରତେ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ଆରୋହରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରାଏ? ଏବେ କହିଲି କି ନାହିଁ? ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହନ୍ତି?
ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ କିଛି ବି ପଡୁନାହିଁ। ପିଲା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ ରୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କୁ ଯିବ, ମୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ହଉଛି ଅମୂର୍ତ୍ତକୁ ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ତାର ହଉଛି ବାସ୍ତବ ନଲେଜ ଗେନ୍ ହବ କୋଉଥିରେ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକ ବହି ଧରି ପଢାନ୍ତି ଓ ସୂତ୍ର ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବହି ଧରି ପଢାନ୍ତି। ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୋଇ ନଥାଏ, କହିଲା ନଥାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଅବିକଳ ନକଲ କରିବା, ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଅବିକଳ ନକଲ କରିବା। ଦେଖି ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଆଦୌ ବି ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, OTT 2015ରେ ଅଲରେଡି ଆସିଛି। କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ, ପଠନ ଲିଖନ, ଶ୍ରବଣ କଥନ, କଥନ ପଠନ, ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ। ତ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କଥା କହିଲା, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ OTT 2014ରେ ଆସିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ପାରିବାରିକ ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିହାତି ଦରକାର। ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? OTT 2014ରେ ଅଲରେଡି ଆସିଛି। ଅକ୍ଷର ଖେଳ, ବନାନ ଖେଳ, ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ, ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ବା କବିତା ଖେଳ। ପିଲାଟି ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିବ, ଏଟା ହଉଛି ବନାନ ଖେଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ଔପଚାରିକ, ଅନୌପଚାରିକ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଲେଟର ଗୁଡିକ ସେଇଗୁଡିକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଔପଚାରିକ ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାଇକୁ କି ମାମୁକୁ କି କାକାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୌପଚାରିକ। ସରକାରୀ ପତ୍ର ହେଲା ଔପଚାରିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଡିକ ହେଲା ଅନୌପଚାରିକ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର 2014ରେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଭାଷା ଅବବୋଧନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଠନଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଅବବୋଧନ ନିମନ୍ତେ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ? 2013ରେ ଆସିଛି ନୀରବ ପଠନ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଯଥାର୍ଥ ହବ? OTT 2013 ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପଠନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଖେଳ, ବନାନ ଖେଳ, ଲୁଡୁ ଖେଳ। 2013 ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଲୁଡୁ ଖେଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନଈ ଗଲା ଆପେ ମଥା ପଢାଇବା ଦ୍ଵାରା ପିଲା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଧାରଣା ବଳବତ୍ତର ହେବ। 2013ରେ ଆସିଛି। ଗଛ କାଠୁରିଆ କବିତା ପଢି ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣ? ନିଜେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଦେଲା ସିଏ। OTT 2013 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା କୋଉଟା ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିଛି, ସର୍ଜନଶୀଳତା, ଯୋଉଟା ସୃଜନଶୀଳତା ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? OTT 2013 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ କଥନ, ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ସବୁ ଗୁଡିକ ତ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଅନୁବାଦ, ଏଇଟା ସହାୟକ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଠି 70 ପାଖାପାଖି MCQ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।